میرا خیال یہ ہے کہ اب ہمیں اندازہ ہونا چاہیے خصوصاً پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ ہمارا جن لوگوں سے واسطہ پڑا ہے وہ تمام چیزوں سے آ رہی ہیں. شاید اگر میں یہ بھی کہوں کہ انسانیت تو چھوڑیں، اگر درندگی جو ہے وہ بھی اس سے کئی کم ہوگی جو آج کل انہوں نے سلوک روا رکھا ہوا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ. بہت ساری باتیں ہیں بتانے کو کہ کیا کیا یہ کر رہے ہیں اور کون کون سی ایجنسیاں جو ہیں آج کل پی ٹی آئی کے ورکرز لیڈرز کو توڑنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں. اگر آپ پوچھیں گے تو میں اس پہ تفصیل سے بات کر سکتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر بات کریں. میں ضرور یہ چاہتا ہوں. بالکل. کے پی میں انٹیلیجنس بیورو نے جو ہے اب فرائض انجام دینا شروع کیے ہیں. آئی بی جو کبھی ہم نے نہیں سنا تھا پاکستان بننے کے بعد سے آج تک. بیورو کا یہ رول ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں پہ ریڈ کریں. کے پی میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ابھی کوئی 10-12 دنوں سے. اس سے پہلے پولیس جو ہے لگی ہوئی تھی، پرچے یک کے بعد دیگر درج کر رہے تھے. 3 ایم پی او کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے بعد جو ہے ایکسائز والے آگے کود پڑے، لوگوں کی گاڑیاں اٹھانی شروع کر دی، بدنام کرنا شروع کیا. گھروں میں گھسنا تو ایک عام سی بات تھی. کے پی میں یہ چیزیں پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں. وہاں کی پولیس کی لوگ بڑی عزت اور تکریم کرتے تھے کیونکہ پولیس کی بڑی قربانیاں تھی. جب سے موجودہ آئی جی صاحب آئے ہیں انہوں نے جناب علی اس فیصد کا ساتھ ہے. اب یہ آئی جی جب آئی جی آئے ہیں تو اس وقت سے کے پی میں فیصدیت کا بازار جو ہے کچھ بہت ہی زیادہ گرم ہوا ہے. کے پی میں یکے بعد دیگر اچھے آئی جی گزرے ہیں، لیکن یہ صاحب جو ہیں یہ لوگوں کے گھروں میں پولیس کو اندر لے جانے جو آج کل یہ کر رہے ہیں یہ اس کا آرکیٹیکٹ ہے. جب پولیس کے بھی تمام کارتوس چل گئے، پرچے ختم ہو گئے اور عدالتوں نے ریلیف دے دیے تو انہوں نے آئی بی کو میدان میں اتارا ہے. اب آج کل آئی بی لوگوں کے فون ٹیپ کر رہی ہے، لوگوں کی لوکیشن ٹریس کر رہی ہے، لوگوں کے کاروبار جو ہے بزنس کنسرن یعنی بزنس انٹرسٹ تمام ضلعی جو صدور ہیں، تمام ریجنز کے جو صدور ہیں، جتنے آفس بیئررز ہیں، صوبائی صدر علی امین خان کے گھر کی بجلی کاٹی ہوئی ہے. یعنی کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ ہم کون سا وہ وحشیانہ پن کر سکیں. اور یہ سب کچھ جو ہے انٹیلیجنس بیورو کے موجودہ جو ریجن میں چیف ہیں اس کے احکامات کے تحت ہو رہا ہے. جو ڈی جی آئی بھی ہیں وہ اس نے ان تمام غیر قانونی احکامات کی تعمیل کرنے کے احکامات دیے ہوئے ہیں. اور لوگ جو ہیں چونکہ انٹیلیجنس بیورو ہیں، ایک ایجنسی ہیں، لوگ ڈرتے ہیں ان کا نام سن کے، تو وہ اس خوف اور ڈر کی فضا کو مزید جو ہے پھیلانے میں تمام سرکاری اداروں سے کبھی امکان یہ ہے کہ جب یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا تو یہ پٹواریوں کو بھی اتاریں گے. اور اس کے علاوہ جو ریس ہے جو سرکاری ادارے ہیں، میں آپ کو بتا دوں اسد قیصر صاحب کے کالجز سکولز کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. انہوں نے ہم جو میرا ہوم ٹاؤن ہے لکی مروت، وہاں کی ضلعی صدر ہے جوہر محمد خان، اس کے دال مل ہے اس کو بند کیا ہوا ہے. تمام پی ٹی آئی کے جتنے عہدیدار ہیں، کسی کی ملز ہیں، کسی کے شو رومز ہیں، کسی کی گاڑیوں کا کاروبار ہے، کسی کی دکان ہے، سب بند ہے اور غیر قانونی طور پر بند ہیں. ہم جو ہے عدالتوں سے ہم نے رجوع کیا ہوا ہے، لیکن آج کل یہ کارروائیاں کاروباروں پہ ہاتھ ڈالنا اور اس کے علاوہ دوسری کارروائی، اگر لیڈر جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے تو اس کے بھائی کو اٹھا لیتے انٹیلیجنس بیورو والے اور پھر اس کو اپنے بیجا میں رکھتے ہیں. لوگ ہفتوں سے جو ہے ان کی تحویل میں ہے، اپنے ڈنجنز میں انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور آئی بی کا یہ رخ، یہ چہرہ، یہ شناخت ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. تو اس میں عدالتوں کا کیا کردار ہے مروت صاحب؟ آخر عدالتیں بھی تو کوئی کردار ادا کریں کہ عدالتیں اس پر خاموش تماشائی یا مطلب کس طرح سے یہ ایسے ہو سکتا ہے؟ جتنی بھی ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں، جتنی بھی یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، کیا جھوٹی ایف آئی آر کٹوانے پر جنہوں نے بھی کسی نے بھی جھوٹی ایف آئی آر کٹوائی ہے، کیا اس پر کوئی اقدام ہو سکتا ہے؟ قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ عدالتیں اپنا اس طرح سے فیصلے کیوں نہیں دے پا رہی؟ جی، عدالتیں اس طرح سے فیصلے نہیں دے پا رہی ہے. اگر عدالتیں بالخصوص ہائی کورٹس جو ہیں اول روز سے قانون کے مطابق فیصلے دیتے اور اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کراتے تو یہ ملک میں حالات کبھی بھی اس نہج پہ نہ پہنچتے. عدالتوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ فیصدیت جو ہے وہ پورے پاکستان میں برپا ہے، ان کے احکامات کی پامالی ہو رہی ہے.
अली मोहम्मद खान 8 दफा जो है बेल आउट हुआ और फिर उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। ये तवीन अदालत है, क्या आप कहते हैं आप छोड़ेंगे, हम फिर पकड़ेंगे। लेकिन इसकी बुनियादी वजह यह है कि गालिबन अदालतें जो हैं वो जिस तरीके से हमारी तवक्कुआत थी कानून के मुताबिक, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के हवाले से जो अवाम पाकिस्तान की तवक्कुआत थी, कतईन उन पे पूरा नहीं उतरे हैं। और एक बुनियादी जिम्मेदारान में से अदालतें भी जिम्मेदार हैं कि ये पाकिस्तान के अवाम की बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ उस वक्त न कर सके जब इसकी बड़ी शिद्दत से जरूरत थी। तो ये लोगों को अब से बेजा में रखना, बार बार पकड़ना, कारोबार बंद रखना। हम जाते हैं ना अदालतों में, क्या होता है जी, अमूमन तो हमें इंटरिम रिलीफ इब्तिदा में नहीं देते हैं, बाद औक़ात अच्छे जज साहिबान दे भी दे देते हैं, बाद अच्छे जज साहिबान नहीं दे देते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम नोटिस करते हैं। नोटिस जो है वो 7-8 दिन का होता है, 7-8 दिन बाद जो है उस बेचारे के लिए कोई दूसरी तकलीफ पैदा कर लेते हैं। तो लिहाजा ये सिलसिला है, पुलिस से जान छूटती है तो डीसी आगे आ जाता है, डीसी से जान छूटती है एक्साइज वाले, एक्साइज से जान छूटती है तो एंटी करप्शन वाले, एंटी करप्शन से जान छूटी तो आईबी आ गए, अब आगे भी। और इसके अलावा सबके ऊपर महकमा ज़राअत का हाथ है। और ये सारे जो बने हुए हैं इनके स्टूजेस, ये उन्हीं के तहत बने हुए हैं। अभी शायद इन्होंने और भी बड़े तरकश अपने तरकश में तीर रखे होंगे पीटीआई के लोग। बात याद आई कि एक बहुत बात मशहूर हुई, बल्कि आपने उस पर वीडियो भी बनाई, कि आपका जज साहब से कोई मुकालमा हो। जी, जज साहब के साथ मुकालमा मेरा उस रोज ये हुआ था कि जज साहब जो हैं, जब से ये केस जो है उनको दिया गया है, तो तब से इनका रवैया जो है वो बहुत ही मुआंदाना, बहुत ही तुर्श और बहुत ही चाबकदस्तगी का है। वो इस मुकदमे को हर हालत में दिनों में खत्म करना चाहते हैं। तो पहले हमने इनके खिलाफ एक दरखास्त दी थी कि जी इन पे हमें एतमाद नहीं है। जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी समाअत की और साथ में अपील के को दोनों को यकजा करके समाअत की, और अपील जो है पार्टी अलाउ की, मुकदमा फिर उसी जज साहब को भेज दिया। जब मुकदमा इनके पास दोबारा आया तो इसने फिर जो है तान लिया कि जी मैंने मुकदमा जो है वो हफ्ते के अंदर खत्म करना है। तो हमारी जो लीगल टीम थी इनके रवैये से बड़े परेशान थे। तो उस दिन मैं जब इनके पास गया तो इन्होंने जो है तारीख कल की रखनी चाहिए, जिस पर मैंने उन्हें कहा कि जी इसमें कोई ऐसी जल्दी नहीं है, यहाँ पे सैकड़ों मुकदमात हैं, इससे काफी सीरियस 302 के हैं, मर्डर के हैं, डकैतियों के हैं, रेप के हैं, आप उनमें तो इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। तो जज साहब जो हैं वो नहीं चाहते थे कि कोई मुखालिफाना अल्फाज उसकी समाअत पे आए। तो उन्होंने जो है मुझे इनडिसेंटली मुझे कहा कि जी लगता ही है कि आपको इसके लिए लाया गया है। यानी ये कहने का मतलब ये था कि शायद मुझे उसको प्रेशराइज करने के लिए, जबकि मैं तोशाखाना केस में बहुत पहले से वकील हूं, जब ये केस इस जज साहब को तफवीज भी नहीं हुआ था। इस पर मैंने उन्हें कहा जी कि जो आपका रवैया है, जो आप कर रहे हैं, वो इस चीज की अक्कासी करती है कि आपको इस केस के लिए लाया गया है, जिसपे हमारे दरमियान जरा ये अल्फाज हार्ट वर्ड्स जो हैं इनका एक्सचेंज हुआ। हमें उस वक्त इल्म नहीं था कि जज साहब की टाइम लाइन पे या फेसबुक या ट्विटर पे जो है वो पीटीआई के चेयरमैन की तस्दीक मेज उन्होंने पोस्ट किए हैं या ट्वीट्स किए हैं। ये चीजें अगले दिन मंजर-ए-आम पे आई, और जब हमने इनको वेरीफाई किया तमाम चीजें, तो तब पता चला कि जी ये तो जज साहब 2014-15 से ही पीटीआई के चेयरमैन की तस्दीक कर रहे हैं। बड़े वल्गर से पोस्ट उन्होंने लगाए हुए हैं, बड़े ही हद का मेज पोस्ट थी। और ये जजेस का कंडक्ट है, ये मिसकंडक्ट, ग्लेरिंग मिसकंडक्ट है ऑन द पार्ट ऑफ द जज। तो अगर हमें उस दिन इनका पता होता तो जरूर हम उनको ये बताते कि ये आप जज हैं या आप एक फरीक बने हुए हैं। तो जब ये चीजें सामने आई, इस पे हमारी मीटिंग हुई और हमने डिसाइड किया है कि हम इस जज साहब के खिलाफ तमाम कानूनी जो हमें रेमेडीज अवेलेबल हैं, जिसमें एक रेमेडी इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का है, एक रेमेडी जो है इसके पोस्ट को जो है हम FIA को जो है कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है इसके तहत इसको एग्जामिन करें कि आया, चूंकि सेक्शन 20 के तहत तस्दीक जो है एक ऑफेंस है। जज साहब जो है कल भी और वो उस मुकदमे में बैठे, आज भी बैठे हुए थे। जब ये चीजें उसकी मंजर-ए-आम पे आई, उसको नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल डटा हुआ है और हद कर रहा है। मंडे को हियरिंग है। अगर चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसके सामने ये केस लगा हुआ है मंडे को, अगर वो इस प्रोसेस को रोकते नहीं है तो फिर हम जाएंगे और ये सारी वीडियोस और ये सारी चीजें उन्हीं के सामने रखेंगे कि अब आप बताएं आप किस तरह इस केस में मुंसिफ के तौर पे बैठ सकते हैं। पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में ये मुसल्लमा कानून है कि जहां पे तासुब इस लेवल का हो, जिस तरह के इसका
کھل کے بول رہا ہے کہ یہ متعصب جج ہیں تو وہ قطعاً وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے ٹو بی اے جج ان اے کیس ویئر ہی ہیز ڈیولپڈ سم لیول آف بائس اور پریجوڈس. تو انشاءاللہ یہ منڈے تک یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی.